салом бинандагони арҷманд, имрӯз ҷумъа 26 май аст ва нашри нави ахбори озодиро ман Зарангези Наврӯзшо бо ҷамъи ҳамкорон пешниҳоди шумо мекунем. ҳоло нигоҳе ба мавзӯъҳои асосии барномаи имрӯз. боз як хабарнигори дигар дар Тоҷикистон 7 сол зиндонӣ шуд. Додгоҳи Панҷакент ҳукми Хуршед Фозиловро эълон кард. дари бозори лоларо дар Кӯлоб бастанд. Тоҷирони норозӣ талаб доранд ки мақомот ин амалашро шарҳ диҳад. шав печат заган сабаби печатзанӣ ёрамо намедонем ки ба чӣ сабаб печат заган. ва рейдҳои пайи ҳами мақомоти интизомӣ шумори муҳоҷирони тоҷикро дар боздоштгоҳҳои муваққатии Русия зиёд кардааст. бози 100 инами саҳарӣ ма пурсидам 104 нафар шаҳрванди мо аст дар ҳамин боздошт нигоҳ медорам. хабарнигори тоҷик Хуршед Фозиловро ба 7 соли зиндон маҳкум карданд. додгоҳи шаҳри Панҷакент ҳукми хабарнигорро рӯзи 26 май эълон кард. дар ин бора пайвандонаш ба радиои Озодӣ хабар доданд. баррасии мурофиаи додгоҳии Хуршед Фозилов рӯзи 25 май дар боздоштгоҳи муваққатӣ дар шаҳри Хуҷанд шурӯъ шуда, айбдоркунандаи давлатӣ талаб карда буд ки Фозилов ба 7 солу 6 моҳи зиндон маҳкум шавад. вакили мудофеъ ва наздикони хабарнигор аз ҳукм розӣ нестанд. хушбахт Фозилов бародари Хуршед Фозилов гуфт ба зинаҳои болоии додгоҳ шикоят хоҳанд бурд ва афзуд хабарнигор дар мурофиа қисман гуноҳро бар дӯш гирифтааст. Хуршед Фозиловти 37-сола ки бештар дар масъалаҳои иҷтимоӣ ва мушкили мардум менавишт, аввали моҳи марти имсол дар Панҷакент дастгир шуд. ӯ ба узвият дар созмонҳои мамнӯъ айбдор мешавад. худаш иттиҳомро рад кардааст. бо эълони ин ҳукм шумори журналистони зиндонии тоҷик ба 9 нафар расид. ҳамаи онҳо дар як соли ахир боздошт ва аз 7 то 21 сол зиндонӣ шудаанд. бо вуҷуди баста шудани бозори лола дар Кӯлоб, тоҷирон маҳалли кори худро тарк кардан намехоҳанд ва ба нишони эътироз дар назди бозор ҷамъ омаданд. онҳо ин маконро чун ҷои даромади муҳими худ ва хонаводаҳояшон медонанд ва бар инанд ки зарурате барои кӯч додани онҳо вуҷуд надорад. бархе аз тоҷирон иддао мекунанд ки бозори нав, ҷое ки онҳоро барои рафтан ба он маҷбур доранд, ба наздикони раиси шаҳр тааллуқ дорад. дар ҳукумати Кӯлоб инро рад карданд. ҷузъиёти бештар аз басташавии бозору эътирози тоҷирон дар гузориши ҳамкорони мо. با وجود اعتراض دو روزه دهها تاجر بازاری در کولاب با یک قرار رئیس این شهر واقع در 200 کیلومتری جنوب دوشنبه فعالیت مرکز سودای لاله بازداشته شد. در مهر و قراری که روی آن چسبانده شده است گفته می شود که در اساس قرار رئیس شهر کولاب از 22 می سال 2023 تحت رقم 208 فعالیت مرکز سودای لاله از سنه 25 می سال 2023 تا انجام ازناف‌سازی بازداشته شده است. مقصد ایدی نزدن همه باید رجای کوری بود چیدک شاو پیچت زدن سبب پیچت زنی یارمو نمیدونیم که با چی سبب پیچت زدن. معلوم نیست که آیا این بازار بعد انجام کارهای ازناف‌سازی دوباره به کار ادامه خواهد کرد یا نه. صاحبکاران این بازار تجهیزات تکنیکی از آنکه به اصطلاح جای گرم آنها خنک می شود راضی نیستند. اگر ما را دیگه بازار نبرند تو خلق دوجه درک میواد چی میکنن مقصد که خانواده ما همه ما قرضدار ما چقدر سومای بانکامون بتیم چقدر ما زندگیمون پیش بریم چقدر فرزندامون سیر کنیم. شهرداری از چند هفته پیش آنها را برای کار در بازار نو استقلال واقع در قسمت دیگری شهر کولاب تشویق میکند. بازار استقلال متعلق به سفر محمد رستموف با لقب کبود است. بعضی از تاجران ادعا میکنند که آن به نزدیکان رئیس شهر تعلق دارد. در حکومت کولاب این را رد میکنند. تاجران با نشان دادن ایستادگاه ماشین ها میگویند که تنها بهانه است برای کوچانیدن مجبوری آنها. یک مایه ناراضگی دکانداران این است که امکان خریدن جای را در بازار نو ندارند. بازار فروش قسمای احتیاطی ماشین ها در پهلوی بازار مرکزی سخاوت قرار دارد و رئیس آن نورعلی حسنوف پس از مرگ برادرش میرعلی حسنوف این بازار را همراه پسر و جن‌هایش رهبری می‌کند. مساحت این بازار 1 هکتار را تشکیل کرده زیاد از 500 تاجر به فروش قسمای احتیاطی مشغولند.
برنامه با گزارش‌های دیگری ادامه می‌دهیم. چند روز پیش یک مهاجر تاجیک بر رادیوی آزادی شکایت و امدادخواهی کرد. او در یک صحبت ویدیویی از بازداشتگاه صخره و گفت یک سال این جانب در همینجا نگهداری می‌شود و کسی او را سراغ نمی‌کند. رادیوی آزادی اید این مسئله به سفارت تاجیکستان در مسکو مراجعت کرد. درباره نتیجه این مراجعت و وضع مهاجران در بازداشتگاه موقتی روسیه شهلای گلخواجه تفصیلات می‌دهد. یک مهاجر تاجیک میگوید بعد توجه رادیو آزادی به قضیه او روز 25 می قرار اخراجش از سوی دادگاه در روسیه صادر شد. دولتمراد سلیموف 28 ساله چند روز پیش به رادیو آزادی مراجعت و از آن شکایت کرده بود که طول یک سال می شود در بازداشتگاه موقتی ساخروو است. او گفت سندهایش را در روسیه گم کرده بود و ماه ایون سال گذشته هنگام تفتیش پلیس روسیه از ترس آنکه دیپورتاسیون می شود نامناسبش را دیگر گفت و با همین به بازداشتگاه ساخروو رفت. یک سال می شود او را نه به تاجیکستان و نه رها میکنند. به قول دولتمراد در این مدت او بارها به سفارت تاجیکستان در روسیه مراجعت کرد. 27 ایون 2022 در ساخروو محکمه спецприем داد. وقتی که فهمیدن که فامیلیه پرابلم برای میگه پاسپورت تاجیکستان پیشتش دیگه نشد اگر پیش ما داوود نکرده. چند بار کنسولство تلفن میکنیم یکان چی گپ خبر نیست یordam هم نمیتن. رادیو آزادی برای روشنی انداختن به قضیه این مهاجر روز 23 می به سفارت تاجیکستان در روسیه با نامه مراجعت کرد. این نهاد روز 26 می در پاسخ کتبی به رادیو آزادی نوشت که از قضیه دولتمراد سلیموف آگاه بوده برای برگردانیدن او به وطن تلاش دارد. خود دولتمراد هم میگوید بعد توجه رادیو آزادی به قضیه او 25 می یعنی دیروز بالاخره محاکمه دادگاهیش صورت گرفته و قرار اخراج شدنش صادر گشت. همین طور یک گروه دیگری مهاجران تاجیک نیز در انتظار فرستادنشان به وطن هستند. چند از زادگان تاجیکستان که 25 روز می شود در بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی در شهر اوفا قرار دارند وعده گرفتند که اول هفته آینده به وطن انتقال داده می شوند. یکی از آنها روز 25 می در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت: اول خیلی مشکلی نبود خوردن سوسمون. حاضر چی شده است؟ همین خورد و خوراک و ما کمتر کمبودی شده برای که بسیار شدن ما هر روز آورده استم نه که وعده داده استن که چی میکنه همین با 29 روی تو میکنه اینجا بسیاری بودن آذربایجان بودن ازبکا بودن و وقتی 10 روز ایستادن رفتن ما را اجازه ندادن ما را گفتن که بیستیم گسودرس خودش بلد میگیره بعد ما خیلی ایستادیم. این مصاحبه من در ادامه صحبتش افزود که همه روزه به بازداشتگاه آنها از 5 تا 10 مهاجر رو میآورند که بیشترش تاجیکان میباشند. از روی حساب او حالا در این مرکز تقریبا 70 زاده تاجیکستان نگهداری می شود. در بازداشتگاه های موقتی ولایت سوردلوفسک روسیه نیز در این اواخر شماره بازداشت شده ها از حساب مهاجران تاجیک زیاد شده است. یعقوب جان عمر معاون اول رئیس شورای حوزوی جمعیتی نزد کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ میگوید پیوسته از احوال بازداشت شده ها خبر میگیرند. همین هفته گذشتگی افزود همین روز دوشنبه منتظم به وطن فرستاده استیم شهروندویا همین روزهای کاری دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه همین روزا دا دویمو ریس هست خانه فرستاده استیم باز 100 همین سحری ما پرسیدم 104 نفر شهروند ما است در همین بازگاه نگاه می‌دارم ما کوشش خطی همین ارگانوی که می‌سو می‌گیریم خدماتایی که دایر به همین انتقال شهروندای ما سر و کار داره ما دائما در علاقه‌مندی کار می‌کنیم. مسئله بازداشت مهاجران در روسیه که بخشی از همشان برای نقض مقررات بود و باش این کشور دستگیر و بعداً به تاجیکستان اخراج می‌شوند از موضوعهای دردناک باقی می‌ماند. در چند سال اخیر نزدیک به 300,000 شهروند تاجیکستان از روسیه رانده شدند. مهاجران تاجیک اکثراً با ارسال عکس و نوار از بازداشت‌های بی‌اساس و شرایط بد نگهداری در بازداشتگاه روسیه شکایت و مقامات تاجیکستان را برای حمایت نکردن از آنها تنقید می‌کنند. در ضمن امروز پلیس روسیه بعد نماز جمعه بار دیگر در مسجد کاتلنیکی ولایت مسکو رید گذرانیدند. تفصیلات این و موردهای دیگری بازداشت مهاجران به زودی در سامانه رادیوی آزادی نشر می شود.
در تاجیکستان 26 می روز ادوکاتورا اعلان شده است. سالهای اخیر کار وکیلان دفاع در کشور مشکل شده است و برخی از محدودسازی کارشان و فشارهای مقامات شکایت میکنند. حتی حالتهای هم شده است که نه همه ادوکات ها میخواهند در پرونده های پرسر و صدا و مرافعه های دادگاهی شرکت کنند. در تاجیکستان برای کار ادوکاتی نخست باید از امتحان کمیسیای ویژه وزارت عدلیه گذشت. همکاران ما در دوشنبه از راهگذران درباره کار ادوکات ها پرسیدند. یگان بار خودتون یا یگان خش تبورتون با ادوکاتو کار افتاده شده این از خدمت رسانیشون استفاده بوده و من کاری همین ادوکاتو را چکل بها میتین شما؟ من یگان بار یگان ادوکاتم مراجعت کردگی نیستم برای من نمیدونم. نزدیکا خش تبور یگان چی نشنیدین؟ میدونین که این وظیفه ادوکاتو در تاجیکستان چیه؟ نه من مراجعت نکردم برای در خدمت رسانیشون روزی نیستیم. چرا؟ درست نمیکنم. سفید کننده در همه وقت روز سفید کنند. کار ادوکات بسیار مهم است در جهان برای همه. ما شخصا ادوکات با کار ما غلطید کار ما حل کردن. دو ادوکات شد یک ادوکاتش خیلی در تاجیکستان خیلی خوب نشد. بعضی به نام ادوکات لیکن هیچ یاردم نمیرساند. از وی ضرر است که یگان فایدهش نیست. ممکن شرایط‌های خوب مثل تشکیل کردن در کار که مثل اما مثل بچورا کار کنن تونن کار کرده. و چی گفتم تو؟ من میدونین وظیفه همین ادوکاتو چی است؟ وظیفه سفید کننده ادوکاتو. این چیکار می‌زنن مثل کارهایی که ادوکات در کار میشه باید همه ادوکات رو بگیره. حمایت کردن همون آدم دا چیکار میکنه؟ چی آرزو دارین امروز که این دوران؟ چنجی آرامی فکر جنایت کمتر شود ادوکات هم کم شود. کاری ادوکاتو را در تاجیکستان چقدر بها میتین شما؟ خوب وظیفه‌شون رو خوب اجرا میکنن. همه قشنگ فهمم که همو یگان گناهگاره که مقصد اگر یاری پرسه همو را طرفداری میکنن. دیگه یگان چیز دیگه ما بیان دادن نمیتونم. Об этом все знали, что квартира не дядина, что все. پیش از مرگ پدر همه میدونستند که خانه از من بود، اما عمکم در آنجا زندگی میکرد. ولی وقتی گفتم که خانه را خالی کند، عمکم گفت که خانه دیگر از من نیست. من ادوکات گرفتم. وی نیازی مرا برآوردن نکرد. از عهده وظیفه‌اش نبرآمد. شاید اینجا عامل‌های گوناگون بودند. نارسایی تجربه، شاید عامل‌های اقتصادی هم نقش بازیدند. من اکنون هرگز از خدمت حامیان حقوق استفاده نمیبرم. خودم علاقه کودکس جنایتی، شهروندی، خانوادگی همش رو آموختم. دیگر فقط به خودم تکیه میکنم. اهل فرهنگ سمرقند میگویند به آنها اجازه داده نشد که در مراسم ویدا با هنرشناس معروف تاجیک عطا اهراروف از زندگی و شخصیت او سخن کنند. ده نفر از اهل علم و فرهنگ در حوله عطا اهراروف در دهه ماتوریدی سمرقند میخواستند از کارنامه و خصلت‌های انسانی او حکایت کنند، اما با گفته شرکت‌داران مراسم دفن امام جنازه اجازه نداد. عطا اهراروف هنرشناس، منعقد و ارباب هنری تاجیکستان شام پنجشنبه در سن 85 سالگی فوت دید. او در گذشته در پژوهشگاه تاریخ، هنر و مردم شناسی فرهنگستانی علوم تاجیکستان و سال 1996 تا آخر عمر در کافدرای علم‌های اجتماعی دانشکده طبی شهر سمرقند کار کرده است. با همین مطلب نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. سپاس که تا آخر برنامه ما را تماشا کردید. خبرهای بیشتر در وبسایت و صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام. تا ملاقات در برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار.